हाँ जी, शुरू करते हाँ। वीर कावधारा कान सिंह नाभा है, वो कहता है कि जड़ा वीर शब्द है वो संस्कृत के वरी धातु तो इसकी उत्पत्ति हुई है। संस्कृत के वरी धातु तो जो वार शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है वार करना। वार करना या फिर वार नू रोकना। बई ये है वरी धातु का जो शाब्दिक अर्थ है। वो कान सिंह नाभा ने इस बारे अपने विचार रखे ने। फिर उस तो बाद प्यारा सिंह पदम है जो वो कहता है कि वार तो भाव वार्ता तो है वो वार्ता जो भट्ट ढाडियां के द्वारा भट्ट ढाडी हैं जो वृतांत काव्य रूप के पेश करते सन। ਜਿਹੜੇ भी भट्ट होंगे सी ढाडी होंगे सी वो राज दरबारों के सामने जाया करते सीगे और उत्थे राजियां के सामने उन्होंने युद्धां दे वीरता तो संबंधित जिहड़ी पेशकारी है काव्य रूप की वो दिया करते सीगे। ते वो जिहड़ा काव्य रूप सीगा वो सीगा वार, जिंदे बारे की आपां पढ़ांगे। ते प्रोफैसर प्रीतम सिंह है उसने इनकी 6 अर्थी परिभाषा दी है। बई प्रोफैसर प्रीतम सिंह जिसने वार की 6 अर्थी परिभाषा दी है, उसने क्या है कि आप पहला शुरू करिए। बई नंबर 1 तो उसने क्या है जड़ा वार है वो संस्कृत के वरी धातु तो बनया है जिसका अर्थ है वैरी। हुण इत्थे ध्यान रखना है कि कान सिंह नाभा ने वरी धातु तो उत्पत्ति दसी है और उनका अर्थ दसिया वार करना या वार रोकना। ते प्रोफैसर प्रीतम सिंह ने 6 अर्थी परिभाषा जी दसी है उनके वरी धातु तो संस्कृत के वरी धातु तो बनया है। उन्हें अर्थ दसिया है वैरी, परंतु इस तो अगे अर्थ का थोड़ा होर विस्तार करते हुए वो आखदा है कि जड़ा वैरी है वो भी की करता है या तो वार करूगा या फिर आप वार रोकांगे। उन्हें वार करना है और आप वार रोकना है। भाई वार करना या रोकना। पहला अर्थ है वरी तो वैरी का लिता गया है कि जड़ा दूजा अर्थ है वो लिता गया है वार तो वाहर। कहते वार तो वाहर शब्द भी बनता है जिनका अर्थ बनता है समूह, क्योंकि जेडे जंग युद्ध लड़ाइयां होंदियां ने वो समूह के अंदर होंदियां गुटां के अंदर होंदियां ने। तो दूजा वाहर वाहर का जेड़ा अर्थ है वो हैगा समूह बनता है। फिर अगे प्रोफैसर प्रीतम सिंह है जो वो कहता है कि वार का एक अर्थ वर्जना भी बनता है। बई वर्जना कहने का भाव रोकना। बई किसी नू रोकना वर्जना वार करन तो एक अर्थ वर्जना भी बनता है। उस तो अगे चौथा जड़ा वो अर्थ दसदा है बार का, वो कहता है बार का अर्थ बार बार है। बई बार का अर्थ है वार का अर्थ है बार बार। ढाडी जेडे ढाडी या भट्ट जाति के जो लोग होंगे सन वो राजे के दरबार के उत्ते जाके दर के उत्ते जाके बार बार उन्होंने जस गायन कराया जाते सी और इनाम लेंदे सीगे। बई उनदे एक तुक भी होंदी सी जेड़ी दे आसे पासे जिवें कि अजकल गाणियां दी एक तुक एक टैगलाइन होंदी है उसके उत्ते आधारित होंदा है। उवें की कहंदे है वो की कहंदे है कोई एक जिहड़ी तुक सी उहनूं बार बार दोहरांदे सी और आंदे पासे विचारां दा संकलन करया करदे सर। और उस परमात्मा उस राजे दे जिहड़े युद्ध विच उन्हें जौहर दिखाए ने उनका वर्णन है इस विच कीता जांदा सी। ते बार बार करन दे कारण ढाडी और जिहड़े ढाडी लोग सी पट लोग सी वो बार बार इनका गायन करते सी उन्होंने दरां उत्ते जाके। तो इनका एक अर्थ बार बार भी है दोहराओ तो लिया गया है। बई आ की है दोहरा तो इत्थे शब्द लिया गया है, दोहरा या दोहराओ तो लिया गया है। पंजवां जिहड़ा अर्थ है उनदे विच बार जिहड़ा वार का अर्थ है वो बार किया गया है दरवाजा। दरवाजा बार की है दरवाजा है क्योंकि भट्ट ते जेडे भट्ट लोग सन वो
ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਬਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਰ ਹੱਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਬਾਰ ਹੱਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਹੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਬਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਬਾਰ ਹੱਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੱਟ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਤਾ ਸੀ, ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਸੀ, ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਜੋ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਸ ਗਾਇਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ। ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵਰੀ ਧਾਤੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਰੋਕਣਾ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ। और प्रीतम सिंह ने 6 अर्थी परिभाषा दी है बई। पहला है वरी, वैरी तो वरी धातु का अर्थ वैरी दसिया। दूजा वाहर, वार का अर्थ वाहर, वार का एक होर अर्थ वाहर जिंदा की अर्थ बनता है समूह, वाहर का अर्थ बनता है समूह। फिर अगे वो कहता वार है एक वार भी होंगी है, वार का अर्थ बनता है वर्जना रोकना बई। ये चौथे अर्थ चो दसदा बार बार दोहराना, किसी भी गल नूं बार बार दोहराना, उस तो जिहड़ा है वो बनता है बार तो बार बार। फिर अगे उन्हें बार, एक बार है उनका अर्थ दरवाजा भी होता है, क्योंकि उत्ते भट्ट लोग राजा के दरबार के उत्ते जाके बार बार उन्हों का जस गायन है जो करया करते सी बई। उन्होंने बार ते जाके भट्ट लोग जस गायन करते सी, उत्थों बार तो दरवाजा। और अगला बार है बारहट, केसी सिंह बाराहट का तुसी नाम सुनिया होना है, उस तो संबंधित अपने राजस्थान की हिस्ट्री में तुसी पढ़िया होना है। बारहट एक राजस्थान की भट्टां की जाति भी है भाई। ये प्रीतम सिंह ने 6 अर्थी परिभाषा दी हुई है। जे उस तो अगे आप गल करिए हुण सुरिंदर सिंह वणजारा वेदी, जिहड़ा सुरिंदर सिंह वणजारा वेदी है भाई, उसने एक ही है सभ्याचार के अंदर लोकधारा के अंदर एने कल्ले बंदे ने पूरी यूनिवर्सिटी जिन्ना विश्वविद्यालय जिन्ना काम एने किया है। इस बंदे ने काफी नाम है इनका लोकधारा ते सभ्याचार का, अगर इनू पितामह कह लिए तो कोई वड्डी गल नहीं होगी। काफी काम इन्हें किया है, काफी पुस्तकां है जो इन्हें छापी है, काफी खोज इन्हें इस बारे की है बई। वो की कहता है हुण लोकधारा वाला बंदा सभ्याचार का बंदा है तो वह सभ्याचार की ही गल करूगा। तो वह कहता है कि जिहड़ी वार है वह वारने तो संबंधित है बई। जिहड़ा वारना लोक गीत है बई, लोक गीत है विआहां दे विच की लोक गीत गाए जाते हैं, वारना लोक गीत गाया जाता है। और जिहड़े लोग है वो गीत दे नाल नाल जिहड़े भी लोग नच रहे हैं या जिहड़े भी गीत गा रहे हैं उन्हां दे उत्तों की करते हैं कि पैसे वार के सुटिया करते हैं। ये एक लोक गीत का रूप है जिंदे विच वारने जावा सदके जावा उसकी गल की जाती है। और विआहां तुसीं वेख्या भी होवेगा बई लोग नचते हैं, फिर उस दे जिहड़े वड्डे बुजुर्ग साथी खुशी दे विच आउंदे सिरां दे उत्तों वारने है जिहड़े वारदे ने। ते इसे तरीके नाल जिहड़ा सुहिंदर सिंह वणजारा वेदी है वह यह कहता है कि जिहड़ा वारने लोक गीत है वो वारने तो लिया गया है। पर इत्थे गल की गई है, इत्थे आ गल की गई है जदों भी कोई पुत मां दा पुत जंग दे विच युद्ध दे विच लड़न लई जांदा सी तां ओह उहदी लोक गीत वारने गाया करदी सी और उनका सिर है जिहड़ा वो वार दिया करदी सी उस देश दे उत्तों, अपने देश दे उत्तों शहर वारन दी गल है जो इत्थे कीती गई है। ते मां है जिहड़ी अपने बच्चे नूं, मां प्यो जिहड़ा भी बच्चा युद्ध लई जांदा सी तां उनका सिर वार दिंदी सी अपने देश दे उत्तों। इत्थे भी जिहड़ा इन्हें कनैक्ट किया है वो जंग युद्ध दे नाल कीता है, जदों वो जा रहा है तो उनका सिर है जो कुर्बान है उस दे उत्तों बई देश दे उत्तों। ये जिहड़ी गल है ये परिभाषा की गल है। वखरे वखरे विद्वानां ने वखरी वखरी जो गल कही है उनके बारे आपां चानना पाया है। और सारा आपां विचार वटांदरा करन तो बाद आ सिट्टा निकल के आया है कि जिहड़ा वार है वो वार करना रोकना, युद्ध दे विच जो वर्णन किया जाता है, युद्ध का जिहड़ा वर्णन किया जाता है, किसी भी इतिहासिक या इतिहासिक पात्र की जिहड़ी उसारी की जाती है, उनका जस गायन किया जाता है, वो वार दे विच आंदा है। हुण उस तो बाद अगर आपां गल करिए इहदे तत्तां दी बई
ਇਹਦੇ ਕਈ ਤੱਤ ਨੇ, ਲੱਛਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ। ਬਈ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੰਟੈਂਟ, ਉਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਅਗਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਭਾਈ, ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ। ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ 3 ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਥਾ ਵਸਤੂ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਤਮ ਦੀ। ਬਈ ਮਹਾਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਮਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਤਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੂਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇਗਾ। ਤੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਥਾ ਵਸਤੂ। ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆਵੇਗੀ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ। ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਧਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਪਜਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਖਰਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਸਿਰੋਮਣੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ, ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੇ, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਵਰਗੇ, ਚੁੰਡ-ਮੁੰਡ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਤ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਜੇ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਅਵਤਾਰ ਆਈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਰਾਖਸ ਨੇ,
ਉਹ ਰਾਖਸਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਬਈ। ਦੁਰਗਾ ਫਿਰ ਰਾਖਸਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਈ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ, ਫਿਰ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੈਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ, ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਰਾਖਸਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਆਈ, ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਫਿਰ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੈਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਗਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਗਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਭਰਾਵਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਬਚਾ ਲਈ ਰੱਬਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਲੜਾਈ ਭਈਆ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਬਾਲ ਲਿੱਤੇ ਔਰ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਟਿਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਂਗੇ ਸੋਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਾਰ ਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਾਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਗਲਤੀ। ਸਾਰਾ ਭਈਆ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਟਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਸ਼ੰਕਾ, ਸੰਘਰਸ਼, ਸਮਾਧਾਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ, ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ। ਹੋਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪੌੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਜਿਨ ਇਹ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਗਾ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਊਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਖਾਰੀ ਉਸਦੇ ਮਹਾਤਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਯੱਬ ਖਾਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਖ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ, ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਵਿਸਾ ਵਸਤੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਲਈਏ ਵਸਤੂ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ, ਸੰਘਰਸ਼, ਸਮਾਧਾਨ ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਤੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਸ ਗਾਇਨ ਹੈ ਬਈ, ਨਾਇਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਇਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਸ ਗਾਇਨ ਬਈ। ਨਾਇਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੈਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸੀਪੇ ਸਲਾਲ ਜਰਨੈਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੈਡਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਆ ਜਿਹਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ। ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਛੰਦ ਹੈਗਾ। ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਮਹਾਤਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀ ਮੰਗਲਾ ਚरण, ਔਰ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਥਾ ਵਸਤੂ, ਔਰ ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਛੰਦ ਹੈ। ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਚ ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈ ਬਈ। ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਛੰਦ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੋ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਿਰਖੰਡੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਤੇ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਬਈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਕਾਵ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਬਈ। ਜੇ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਕਾਵ ਰੂਪ ਮੰਨੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਿਰਖੰਡੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਛੰਦ ਹੋ ਗਏ ਬਈ। ਸਿਰਖੰਡੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਬਣਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਛੰਦ ਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਖੰਡੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਵਿਧੀਆਂ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਕਾਵ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਛੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ। ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਸਿਰ ਕੀ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਬਹਾਵ ਹੈ, ਰਵਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਰਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਚ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਵਿਚਾਲੇ, ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ। ਅਗਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਮਿੱਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿੱਥ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ, ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਉਹ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਭਈਆ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਹੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
एक ही है। और इस तो भी लेटेस्ट अगर जे मान लीए तो अपने आप नजारा बेदी है प्रोफेसर प्रीतम सिंह, कान सिंह नाभा, ये सब इतिहासिक पात्र है। परिवार के पात्र नहीं बन सके एक अड गल है, वखरी गल है, ये इतिहासक पात्र है। इन वारस की होगी, इतिहासकता होगी बई जरूर। जे इतिहासकता है ਤਾਂ भी की कहते हैं इतिहासकता होगी, किते ना किते इतिहास दे विच इहनूं थां जरूर मिली होगी। क्योंकि लोगों ने जो ये पता लगता है कि आ पात्र वड्डे पद्धर का पात्र है तो वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने की संभावना होती है। आप किसी अजीहे के बारे वार लिख दिए जिंदा कोई जानता ही नहीं तो उस तो उनकी जी अपना हिट होने की संभावना घट रही है। तो उस तो बाद अगर गल करिए आप 6 भाषा बई, 6 नंबर भाषा। भाषा तुहानू पता ही है बई, जो एक बंदा अपने विचार दूजे बंदा तक पहुंचाता है वो भाषा राही ही पहुंचाता है बई। भाषा सरल स्पष्ट शुद्ध होनी चाहिए है, अजीब भाषा की वरतों नहीं होनी चाहिए भी किसी को समझ ही ना आवे। अजीही भाषा सरल स्पष्ट ते शुद्ध किसी को भी समझ आ जाए आसानी ना, इस तरीके ना दिल खिचवी। ये सीगी इत्थे तक की गल बई। ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਵੀਰ ਕਾਵਤਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੂਜਾ ਸੀ ਬਈ ਨਾਇਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਣ, ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ। ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀ ਛੰਦ, ਪੌੜੀ ਛੰਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਿਰਖੰਡੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਕਾਵ ਰੂਪ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਈ। और इतिहासकता इहदे च हैगी है। भाषा है जिहड़ा ओह इहदी तत्त है, ये की कहंदे है वार कावतारा दे तत्त ने भाई, वार दे तत्त ने। हुण आपां गल करदे हां वारां दे वर्गीकरण दी। अगे वारां दा वर्गीकरण करांगे, फिर आपां वारां है जो पढ़ना चालू करांगे। वार दे वर्गीकरण की गल करते हैं भाई। वर्गीकरण तो संबंधित क्वेश्चन है, ऐसी दे उपर आप आ रहे हैं भाई। हुण की है कि जिहड़ा वार का वर्गीकरण किया गया है, आप राइटर नूं लैके चलीए, लिखारी नूं अगर लैके चलीए, प्रीतम सिंह ने टक्कर के आधार पर दो पक्षी वार दसी है बई। टक्कर के आधार पर दो पक्षी वार दसी है बई प्रोफेसर प्रीतम सिंह ने। प्रोफेसर प्रीतम सिंह की कहता है टक्कर के आधार पर दो पक्षी वार है भाई। एक तो अंतर्मुखी और दूजी है बाहरमुखी। अंतर्मुखी जी वार है, अंतर्मुखी जी अगर वार कह रही है जी की अध्यात्मक वार है, अंदर पाना, अपने आप को खोजना, अंदर की तरफ जाना, अध्यात्मक वार। और बाहरमुखी वार है जी वो की है कि होर वारां जड़ियां होर वारां ने वो की है बाहरमुखी वारां ने बई। लोक वारां कह लो, नवीन वारां कह लो, वो इहदे अंदर आणगियां बई। लोक वारां, नवीन वारां होर। परंतु प्रोफेसर प्रीतम सिंह ने जो वंड की है उसकी अगर गल करिए आपां टक्कर के आधार पर प्रोफेसर प्रीतम सिंह ने जो गल की है वो की है अंतर्मुखी वार ते बाहरमुखी वारां की गल की है बई। अंतर्मुखी वार जो अपनी अंतरात्मा अंदर तो संबंधित है, अपने तुर अंदर को खोजना। और बाहरमुखी वार जी बाहर की जी दुनियावी की गल की होवे वो बाहरमुखी वार है। प्रोफेसर प्रीतम सिंह है वो सिर्फ इन्हां शब्दों की वरतों करता है, इन्हां शब्दों की वरतों नहीं करता। ये शब्द तुहानूं समझाउण लई दसे गए ने। हुण उस तो बाद अगर अगे होर चलीए तो जी हुण जी वारां की वंड की गई है बई, वारां की वंड की है उसनूं होर ਵਧਾਇਆ गया है अगे। इहदे च इतिहासक वारां, मितिहासक वारां, लोक वारां, नवीन वारां, इन्हां दा वर्णन किया गया है। जिवें हुण की है कि आपां वारां नूं सब तो पहला गल करिए अगर आपां तां लोक वारां बई, लोक वारां, फिर अध्यात्मक वारां। अध्यात्मक वारां दे बारे आपां बहुत पढ़िया है बई।
गुरु साहिबां दी गुरबाणी नाल संबंधित जिन्नियां भी वारां सी अध्यात्मक वारां सी जिवें गुरु नानक देव जी दा उदाहरण ले लईए आपां आसा माझ ते मलार आ तीन वारां है गुरु नानक देव जी दे ये अध्यात्मक वारां ने एवें ही होर गुरु साहिबां ने जिहड़ियां वारां लिखियां ने वो अध्यात्मक वारां है भाई गुरदास जी ने जिहड़ियां वारां लिखियां वो भी अध्यात्मक वारां है इन्हां बारे आपां पढ़ चुके हां हुण उस तो बाद अगर गल करिए आपां इस तो बाद है मिथिहासक वारां मिथिहासक वार जिहड़ी मिथिहास तो संबंधित है बई मिथिहास तो संबंधित है जिवें कान भगवान दी वार बई कान भगवान दी वार लव कुश दी वार बई लव कुश दी वार कान भगवान दी वार लव कुश दी वार सरबलो दी वार अजिहां होर भी फिर उस तो बाद इतिहासक वारां जिहड़ी इतिहास तो संबंधित है इतिहासक वारां जिन्हां दा इतिहास दे विच इतिहासकता तो संबंधित है इतिहास तो संबंधित है वो इतिहासक वारां ने जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी दी वार इन्हां सारियां वारां दे उत्ते आपां एक एक करके चर्चा करांगे बई गुरु गोबिंद सिंह जी दी वार उस तो अगे भंगाणी दी वार है भंगाणी का जिहड़ा युद्ध होया सी गुरु गोबिंद सिंह जी दा बई भंगाणी दी वार और उस तो बाद पीरां दी वार नादर शाह दी वार नादर शाह दी वार अपने सिलेबस च भी है बई नादर शाह दी वार पीरां दी वार ते आ हैगी है एक ही है वारा हुण नवीन वारां भी है की है नवीन वारां बई नवीन वारां इस समय नवीन वारां भी कई लिखन जाए तेलंगाना दी वार है बई प्यारा सिंह सहराई ने लिखी है तेलंगाना दी वार तेलंगाना दी वार है बई वो लिखी है प्यारा सिंह सहराई ने तेलंगाना दी वार लिखी है प्यारा सिंह सहराई ने अकाली फूला सिंह दी वार लिखी है गुरदेव मान ने फूला सिंह दी वार गुरदेव मान ने लिखी है बई होर जे आपां लोक वारां दी गल करिए अध्यात्मक वारां बाद गुरुआं दी वार बई इन्हां बार आपां पढ़ चुके हैं और भाई गुरदास जी दी वार इन्हां बारे आपां पढ़ लिया चर्चा करने की लोड़ नहीं है बाकी सारियां बारे एक एक करके आपां चर्चा करांगे लोक वारां दे अंदर की है 9 वारां है भाई 9 वारां दे विचों की है कि 6 वारां जिहड़ियां वो आदि काल तो संबंधित है और 3 वारां जिहड़ियां वो मध्य काल तो संबंधित हैगियां आदि काल दी वारां ने जिहड़ियां 6 उन्हां विचों जिहड़ी पहली है टूंडे असराजे दी वार बई टूंडे असराजे दी वार फिर दूजे नंबर ते गल करिए लल्ला बहलीमे दी वार लल्ला बहलीमे दी वार फिर उस बाद अगे गल करिए सिकंदर इब्राहिम दी वार बई सिकंदर इब्राहिम दी वार फिर जी चौथी वार है मूसे दी वार मूसे दी वार बई जी पंजवीं वार है राय कमाल मौज दी वार राय कमाल मौज दी वार छठी वार है जी वो है हसने महमे दी वार बई हसने महमे दी वार ये जड़ियां 6 वारां ने ये हैगियां ने आदि काल तो संबंधित और जड़ियां 3 वारां ने मलक मुरीद ते चंद्रहाड़ा सोहिए दी वार जोधे वीर पुरबाणी दी वार राणे कैलाश ते मालदेव दी वार है ये जड़ियां 9 वारां ने और इन्हां विचों कई वारां नूं अपने गुरबाणी दी धुनी दे उत्ते गुरबाणी दी जिहड़ी वार है
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਈ। ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਸੀ ਬਈ। ਇਸ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ 11ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਹੈ, ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵਾਰ, ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਮੌਜ ਦੀ ਵਾਰ, ਹਸਨੇ ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਬਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ। ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਬਈ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਅਸਰਾਜ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੰਗ ਸੀ ਬਈ, ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਸਰਾਜ। ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਲਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਸਲਵਾਨ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਬਈ ਆ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਲੂਣਾ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜਨ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੂਤ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਰੱਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਪਸ, ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੂਣਾ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਟੁੰਡਾ ਅਸਰਾਜਾ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਈ। ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੀ ਤੋਹਮਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਕ ਵੱਢ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਰੇਏ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠੀ ਤੋਹਮਤ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਰਨ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਆਊਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥਾ ਲੱਗੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਰਾਜ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਰੇਏ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਤਰੇਏ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਔਰ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਅਸਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ
गुरु नानक देव जी एक लगा रखे हुए। गुरु नानक देव जी की आसा दी वार नूं इस टूंडे असराजे दी वार दी धुनी उत्ते गावन दा उपदेश दिता गया है। आ लोक वार सी। आद काल दे विच ये जड़ियां वारां दी आपां गल कर रहे हैं अज, ये पॉपुलर सी, ये प्रसिद्ध सी। बई ढाडी पट जेड़े पट लोग सीगे, पाटी कह लो पट कह लो, जेड़े पट लोग सी ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਪਪੂਲਰ ਵਾਰਾਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮੇ ਦੀ ਵਾਰ ਭਈਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੁੰਡਾ ਸਰਾਜਾ, ਇੱਥੇ ਟੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੱਥ ਤੋਂ ਟੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਕ ਵੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮੇ ਦੀ ਵਾਰ। ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਈਆ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਲੱਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿਲੀਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਹਿਲੀਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੱਲਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਬਹਿਲੀਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਲੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਬਹਿਲੀਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਾਰਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅਗਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਵਾਰਾਂ ਜਰ ਜੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਰ ਜੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੱਲੇ ਬਹਿਲੀਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵਾਰ। ਸਿਕੰਦਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਬਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੰਕ ਦੀ ਰਾਖੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਪਿਛਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਸਿਕੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਬਈ ਲੱਲੇ ਬਹਿਲੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੌਰੀ ਬਈ, ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। हाँ भाई, सिकंदर इब्राहिम ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਸਿਕੰਦਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੱਲੇ ਬਹਿਲੀਮੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਈ? ਲੱਲੇ ਬਹਿਲੀਮਾ ਬੜਹੰਸ, ਬਹਿਲੀਮਾ ਬੜਹੰਸ। ਜਿਹੜੀ ਬੜਹੰਸ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਿਲੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਈ ਵਡਹੰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹਿਲੀਮਾ ਵਡਹੰਸ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਿਲੀਮੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਬਾਈ। ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਵਾਰ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਲੱਲੇ ਬਹਿਲੀਮੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਡਹੰਸ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਵਾਰਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਬਈ। ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕੰਨ ਮੂਸ ਦੋ ਭਈਆ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਾਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਮੂਸਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ। ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬਈ। ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ। ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਬਈ। ਹੁਣ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ, ਫੈਂਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਮੂਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਹਣ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੂਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਨ ਮਰੋੜਨਾ ਸੀ ਭਈਆ। ਤੇ ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਮੋਜ਼ ਦੀ ਵਾਰ, ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਮੋਜ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੌੜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੌੜੀ ਬਈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੌੜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਘੋੜੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਮੋਜ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਬਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਮਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਮਾਲ ਨੇ ਬਈ, ਇਸ ਕਮਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ, ਝੂਠੀ ਤੁਹਮਤ ਲਾ ਕੇ। ਕਮਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਬਈ, ਕਮਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀ ਤੋਹਮਤ ਲਾਤੀ ਔਰ ਝੂਠੀ ਤੋਹਮਤ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, दारू ਪੀਤੀ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮੋਜ਼, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਬਈ ਮੋਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਈ। ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮੋਜ਼। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਬਈ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤੋਂ, ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਮੋਜ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬਈ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਮੋਜ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਹਸਨੇ ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਈ। ਹਸਨੇ ਤੇ ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਨੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਹਸਨੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ
फुल तैयारी नाल आंदा है, जंग लड़दा है महमे दे नाल और हार जाता है। कई था लिखे छड़ दिंदा है और कई था लिखे है बई महमा है जो हसने नू मार दिंदा है। महमा हसने नू मार दिंदा है। बई दो राजपूत आपसी ईर्खा दे कारण लड़ाई, दो राजपूत सरदार है बई आपसी ईर्खा दे कारण लड़ाई। हसना कैद कर लेंदा है, बाद च भज जांदा है। महमा की है मार दिंदा है बई उन्होंने हसने नू। ते इन्हां सारियां दी जिहड़े पात्र ने उनके बारे आपां नूं पता होना चाहिए और इन्हां नूं गुरबाणी दी वारां दे उत्ते गाउण दा उपदेश दिता है। बई इस नूं भी आपां ध्यान रखना हैगा है। ते आ सीगा अपना अज आपां लोकवारां दे बारे पढ़िया सीगा, जिंदे विचों आपां 6 वारां है जिहड़ियां ओह कीतियां है। टूंडे सराजे दी वार, आ सारी दियां सारियां जिहड़ियां वारां ने ओह आदि काल तो संबंधित है। बई आदि काल तो संबंधित है, आदि काल दे विच इह वारां सीगियां। फिर हुण आपां गल करांगे अगे कल नूं मध्यकाल दीयां वारां च। मध्यकाल दी जिहड़ी वारी है